بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیعدد کل معلوم لکم۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 6 اگست 2019 ہے اور یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 103 ہے، 103۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا کویشچنز اکیڈیمکس کے حوالے سے 500 کویشچن میں نے دیے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم کل کا جو لیکچر ہے اسے کنیکٹ کریں گے۔ ایلیجیبلٹی جو میں بتا رہا تھا، جو کرائٹیریا تھا آرمی کے لیے، اس پہ بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے بعد پھر جن بچوں کو لیکچرر کے ٹاپکس دیے ہیں ان کی اسپیچز سنیں گے، کیسے اسپیچ کرتے 2 منٹ کی۔ تو آج کا لیکچر اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 طرح کی فائلیں بنانی ہیں انیشل ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے، اور 5 قسم کی فائلیں کون سی ہیں؟ یس، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ جو پرسنل فائل میں نے بتائی بنانی ہے آپ لوگوں نے، پرسنل فائل اس کی ڈیٹیل کیا ہے آپ بتائیں۔ ایک تو اپنا بایو ڈیٹا فارم اس میں ہوں گے۔ پرسنل بایو ڈیٹا میں ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی، آپ کی تعلیم، ٹھیک ہے، پرسنٹیج، میٹرک میں کتنے نمبر لیے ہیں، ایف ایس سی میں کتنے ہیں، پلس اس میں آپ نے، میں نے بتایا کہ اوبلیک آپ کے جو سبجیکٹ ریلیٹڈ نالج ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ بہت ضروری یہ چیز ہے، کیونکہ وہاں میتھس کے بھی 10 کویشچن آتے ہیں، وہاں انگلش کے بھی 10 کویشچن آتے ہیں، اور انٹرویو میں اگر بایو پڑھی ہے تو بایو کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے سبجیکٹ ریلیٹڈ جو آپ کا نالج ہے وہ بھی آپ نے اسی فائل میں بنانا ہے، تاکہ آپ کو بعد میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بیٹھ جائیں۔ ابھی کچھ اکیڈیمکس کے کویشچن۔ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ غزوہ بدر جس کو آتے ہاتھ کھڑے کریں۔ 2 ہجری رمضان مبارک۔ غزوہ بدر کے بارے میں ڈیٹیل سے کون بات کرے گا؟ کتنے مسلمانوں کی تعداد دی، کتنے کافروں کی تعداد دی، کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے کافر ہلاک ہوئے؟ نظارے پڑھے ہوئے ہیں سلیبس میں۔ یس، آپ بتائیں۔ مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 مسلمان جو شہید ہوئے وہ 14 تھے، جن میں 8 انصار تھے اور 6 مجھے مہاجرین تھے، اور جو کفار کی 70 ہلاک ہو گئے تھے وہ 70 گزرے کے تھے۔ ٹھیک۔ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے سریہ، ایک ہوتا ہے غزوہ۔ اپنا وفد بھیجا ہو، نبی پاک نے جو وفد بھیجا ہو اسے سریہ کہتے ہیں۔ ٹوٹل غزوات کتنے ہیں اور ٹوٹل سریہ کتنے ہیں؟ سریہ کتنے ہیں؟ غزوات کتنے تھے اور غزوے کے علاوہ سریہ جس میں نبی پاک نے اپنا وفد بھیجا، خود شرکت نہیں فرمائی؟ جی، جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ بیسک میں بات پوچھ رہا ہوں، اسلامیات پہ بھی ہم آئے ہیں۔ جی، آپ نہ پیچھے جو غلط بتا رہے ہیں۔ یس، بالکل بیسک چیزیں پوچھ رہا ہوں سر۔ غزوات 29 ہیں اور بعض کتابوں میں 27 ہیں، لیکن ہم 29 پہ زیادہ کریں گے، زیادہ پہ اتفاق کیا گیا علماء کرام نے۔ اس طرح جو سریہ ہیں وہ 100 کے قریب ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اکابرین نے، صحابہ کرام نے
غلط وہ کتنی جنگ لڑی ہے، جدوجہد کی، مسلسل جہاد کی ہے، اور اب بھی ہماری حالت اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ یہ تو غزوہ بدر کی بات ہو رہی تھی، ابھی بتائیں غزوہ احد میں کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی، کافروں کی تعداد کتنی تھی، کب یہ غزوہ ہوا، اس کے بارے میں مجھے تھوڑی ڈیٹیل سے بتائیں یا صاحب بتائیں۔ غزوہ 3 ہجری کو ہوا تھا، مسلمان کی تعداد 1000 تھی جبکہ کافروں کی تعداد 3000 تھی، اور یہ احد کے مقام پر لڑی گئی۔ کس کے مقام پہ؟ احد کے پہاڑ پہ۔ ٹھیک، 300 جو بعد میں چلے گئے تھے مسلمان، 700 رہ گئی تعداد، یہ تاکہ کنفیوژن نہ ہو، 300 الگ ہو گئے تھے۔ بیٹھ جائیں۔ غزوہ خندق کس ہجری میں ہوا، اور غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب کس ہجری میں ہوئی؟ 5 ہجری، اور خندق کی جو کھودائی گئی کتنے میٹر تھی وہ؟ نبی پاک نے خود بھی خندق کھودی ہے جی، ایگزیکٹ اب پتا ہو تو فوراً بندہ بتاتا ہے، یہ سارا اسی کے اندر ہے، اس سے آؤٹ میں کویشچن نہیں کر رہا آپ کو۔ یہ بتائیے ہو از کالڈ جامع القرآن؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرسٹ مؤذن اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز جو ہے کب یہ فرض ہوئی ہے؟ 11 نبی، یہ اس میں اختلاف ہے نماز کے معاملے میں، بعض جگہ 10 نبی ہے، بعض میں 11، لیکن ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی ہے، ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی، یہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو اس بک میں 11 نبی لکھا ہوا ہے، اگر وہاں آپشن آ جائے 11 اور 10 تو زیادہ تر جو آپشن آتا ہے نا 11 پہ ٹک کرنا ہے، 11 نبی۔ ہاں، ہجرت جو ہے نبی پاک نے 622 عیسوی تھی، وہ 13 کو ہوئی ہے، تو اس لیے 11 پھر آپ 11 نبی کو ٹک کریں گے۔ اور ادھر پھر غلط لکھا ہوا ہے 2 ہجری، 2 ہجری نہیں ہے سر، ہجرت سے 2 سال پہلے ہے، ہجرت سے 2 سال پہلے ہے۔ By whom was the first satellite launched? USSR, Union of Soviet Socialist Republics۔ اس میں سے لاسٹ کویشچن میں کروں گا، پھر نیکسٹ اب جب آئیں گے تو آپ نے 700 کویشچن یاد کر کے آنے ہیں۔ جس کو آتے ہاتھ ریز کریں، ہاتھ کھڑے کریں، ٹھیک۔ Who wrote War and Peace book? یس ردم جی، لیو ٹالسٹائے، یہ لے لو بک جی۔ سب سے پہلے ساتھ ساتھ مکس کر کے یہ لیکچر دے رہے ہیں، ادھر لیکچریٹ بھی ساتھ چلے گا، ساتھ انیشل کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ کیا ٹاپک تھا آپ کا؟ انسان کی ناکامی اس میں پختہ ارادہ قائم کرتی ہے، انسان کی ناکامی اس میں پختہ ارادہ قائم پختہ ارادہ پیدا کرتی ہے۔ پیدا کرتی ہے۔ یس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم۔ مائی نیم از آصف خان۔ ٹوڈے مائی ٹاپک از انسان کی ناکامی اس میں پختہ ارادہ قائم کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایز وی نو کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اس کی ناکامی بھی ہوتی ہے اور کامیابی بھی ہوتی ہے۔ جب انسان ناکام ہو جاتا ہے تو اس چیز کی لگن میں وہ اس کی جستجو میں بڑھ جاتی ہے کہ میں نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، یو آر دا اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، آپ لوگوں نے ISSB کی آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن لیٹر لینی ہے۔ آپ کو کیا پہلے فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ لوگ ناکام ہوئے ہو تو آپ لوگوں کو بار بار اس کے بارے میں کیا ایک جستجو بیٹھے، میں اس دفعہ ہار گیا ہوں، میری غلطی کون سی تھی، آپ اس کی کریکشن کرنے میں آپ لگ جاتے ہو۔
फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है कि मेरी साइकेट्रिस्ट की वजह से मैं नाकाम हो गया हूँ, कोई कहता है कि मैं वर्ड एसोसिएशन में स्लो था, कोई कहता है कि मैं फिजिकल अनफिट था। इस वजह से वो अपनी जस्तजू में लग जाता है कि मैं इसको क्या करूँगा, पूरा करूँगा। जब ये इंसान उस चीज़ पे जोर देता है तो उसमें क्या वो एक पुख्ता इरादा उसमें कायम हो जाता है और उसके बारे में स्ट्रगल करते हैं उस काम के बारे में, और आखिरकार उसमें वो कामयाब हो जाता है। इसी तरह हम और दुनियावी लिहाज से क्या करें, एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई इंसान कारोबार करता है, फॉर एग्जाम्पल उसको स्टार्ट में लॉस हो जाता है, पहले नया नया कारोबार स्टार्ट किया, आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपको लॉसिंग हुई है, फिर वो बंदा उसके बारे में थिंकिंग करती है कि मेरी क्या खामी थी जिसकी वजह से मैंने इतनी लॉस किए हैं। तो उसके बारे में वो मुख्तलिफ दोस्तों से क्या करता है, मशवरे लेता है और उस काम के जुस्तजू में लग जाता है और उसके अंदर इरादा, डिटर्मिनेशन पैदा हो जाती है कि मैंने इस लॉस को क्या करना है, अचीव करना है, और इसके बदले में मैंने क्या फ़ायदा, यानी जो आप लोग घाटा समझे या उसके बारे में आप लोग अचीवमेंट समझना, अचीव करता है जो उसने लॉस किए। और बिसाइड दैट इंसान जब भी कोई काम करता है तो उससे पहले उसका क्या एक मिशन होता है कि मैंने उस मिशन को हासिल करना। अगर वो मिशन उसको हासिल ना हो तो वो उस हार की वजह से हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को क्या जीत में तब्दील करना चाहते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता होगा कि मैं हमेशा फेल होता रहूँ, बल्कि वो अपनी फेल की वजह से भी वो शर्माता रहे, अपनी फेल उसको शर्माती है कि आपको शर्म नहीं आती है, फलाना अली के इतने नंबर आते हैं, अब्दुल्ला के इतने नंबर आते हैं, आप क्यों फेल हो गए। तो वो शर्म उसको क्या करती है, उसके लिए इरादा का बायस बन जाती है। दैट्स वाई माई शॉर्ट इज, मैं उसको शॉर्ट करता हूँ, जब भी इंसान कोई नाकामी की तरफ जाता है तो वही नाकामी उसके इरादे को मजबूत करता है और वो उसको अचीवमेंट यानी उसको जीत की तरफ ले जाता है। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के लोग अपने ज़ाती फ़ायदे को तरजीह देते हैं मुल्की फ़ायदे पर। जी मैं इस पर बिल्कुल एग्री हूँ कि हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग अपने ज़ाती फ़ायदे को पाकिस्तान के तो मैं इससे बिल्कुल एग्री हूँ। देखें, अगर हम माजी पर नज़र दुहराएं तो हमारे पाकिस्तान को आज़ादी पाकिस्तान के वक्त लोगों ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी थी, अपना सब कुछ छोड़ के, अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई सब को छोड़ के पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, एक आज़ाद मुल्क को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आए थे। तो अब देखें दूसरी तरफ जब हमारे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बने थे तो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए अपना सब कुछ, अपनी जायदादें भी आवाम के लिए साफ कर दी थी। इसी तरह लियाकत अली खान जो एक बहुत बड़े अमीर तरीन ताजिर भी थे और बहुत बड़े नवाब भी थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की आवाम के लिए अपना सब कुछ दे दिया था। इसी तरह दूसरी तरफ हम देखें कि हमारे पाकिस्तान से बाद ही ये हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना आज़ाद हुआ है। अब इसको देखें कि वो एक सुपर पावर मुल्क बनने जा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे ये रीज़न है कि उसकी जो आवाम है वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, उसके अपने ज़ाती मफाद को छोड़ के मुल्की मफाद को तरजीह देते हैं और आज देखें वो हमसे बहुत तरक्की कर गया है। अब देखें पाकिस्तान का मसला यही है, पाकिस्तान के जो बड़े हुक्मरान हैं, जो बड़े पहले तो नीचे से देखें कि जो छोटे से छोटा एक सरकारी मुलाजिम है वो भी करप्शन करने पे तुला हुआ है। वो अगर देखें चपरासी है तो अगर वो किसी ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, ऑफिसर के रूम के बाहर बुला रहा है, तो जब तक हम उसको कोई थोड़े से पैसे ना दें, लालच ना दें, तो वो हमें अंदर तक जाने नहीं देता। इसी तरह छोटे से छोटे जो हमारा मुल्क का फर्द है वो भी करप्शन में मुलविस है। अब हमारे बड़े हुक्मरान हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो भी अपनी रियाया के साथ वो मुखलिस नहीं है। अब देखें अगर पीछे हम बहुत ही पीछे जाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो जब मुसलमानों में क्या था या पानी का मसला बना था तो हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने
अपने ज़ाती पैसे देकर उस यहूदी से कुआं लेकर मुसलमानों के लिए दे दिया था, वक्फ कर दिया था। और आप ये भी देखें कि जब उन्होंने वक्फ किया था तो उसके बाद गैर मुस्लिम भी हमारे उस कुएं से पानी पिया करते थे। इसी तरह जब कैद शादी आई थी तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत से जो बाहर से काफिला आया था जो आ रहा था वो भी मुसलमानों में इसी तरह सर्व कर रहे। तो हमें इधर से सबक यही मिलता है कि जो कौमें तरक्की कर गए हैं, जो ममालिक आज तरक्की याफ्ता है तो उनके पीछे यही रीज़न है तो उसके अवाम अपने वतन के साथ मुखलिस थी, उनके अंदर जज्बा था, उनके अंदर एक नेक नियति थी जो हमारे अंदर नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी आवाम में ये चीज़ आ रही है। इंशाल्लाह हम भी एक अच्छे ममालिक तरक्की याफ्ता बनने में अहम बन जाएंगे इंशाल्लाह। इन एलिजिबल कौन से इस पे बात हो गई थी? ये भी बात हो गई थी इस पे। फर्दर सिलेक्शन पे बात करनी है हमने। इधर से आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, पढ़ें आप। जी नेक्स्ट आ गया ट्रेनिंग पीरियड ऑफ PMA। ये लॉन्ग कोर्स की बात हुई, शॉर्ट कोर्सेज मुख्तलिफ हैं। अगर आप ग्रेजुएट कोर्स के बाद जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग 1 साल की होती है जो ग्रेजुएट कोर्स है। इस तरह अगर आप जाते हैं इसमें एजुकेशन कोर्स में जाते हैं वो शॉर्ट कोर्स है तो फिर 6 मंथ की 22 हफ्ते की ट्रेनिंग, 22.5 हफ्ते की। तो ये आपको ये नॉलेज करिए क्योंकि उसकी तालीम ज़्यादा है, डिग्री उसके पास है, अभी तो MPhil ले रहे हैं। नेक्स्ट आ गया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट AS and RC, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये बच्चे पूछते हैं सर डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं हमने, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। नंबर 1 ये आप लिख लें साथ साथ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो ओब्लिक डिटेल मार्कशीट ऑफ मैट्रिक, FA, FSC, इक्विवेलेंट का क्या मतलब है उसके बराबर। नेक्स्ट है 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स। एक आपने जो है ना फोटो कापी अटेस्टेड ले जानी है साथ, एक सेट उसका। फिर ले जाना है फोटो कापी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर 18 years एंड अबव और कंप्यूटराइज्ड फॉर्म B, ठीक है, फॉर्म B ले जाना है आपने अगर आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ। अलॉन्ग विद गार्डियंस कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, फादर मदर या वालिद का या वालदा फॉर लेस दैन 18 years ओल्ड। नेक्स्ट है 3x कलर्ड फोटोज ड्यूली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक बाई प्रिंसिपल oblique class 1 gazetted officer। नेक्स्ट है ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी ऑफ नॉट रिकमेंडेड लेटर बाई ISSB आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिपीटिंग कैंडिडेट्स। जो बच्चा रिपीटर कौन था हमारे यहाँ पे, एक था रिपीटर चला गया। नेक्स्ट आ गया पाकिस्तान नेशनल रिजाइडिंग अब्रॉड। जी नेक्स्ट ये नेशनल जो पाकिस्तान से बाहर हैं विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओल्ड जो आपका पुराना जो ID कार्ड है, नया नहीं है, पुराना जो बना हुआ है वो एक्सपायर है, वो ओल्ड है, पुराना है वो नहीं चलेगा। फिर आ गया पाकिस्तान नेशनल रिजाइडिंग अब्रॉड, जो पाकिस्तान से बाहर हैं पाकिस्तानी, उनका क्या क्राइटेरिया है ये आप स्क्रीन में पढ़ लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है यहाँ। ये उनके लिए जो पाकिस्तान से बाहर हैं। अच्छा अभी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं इस हवाले से। यस पूछें। क्या चीज़? हाँ ये जब वापस आएंगे ना आप तो नेक्स्ट अभी देखते हैं इनिशियल टेस्ट शेड्यूल ऑफ PMA लॉन्ग कोर्स। अच्छा ये मैंने पहले भी बात की थी, दोबारा ये आपको मैं ऑनलाइन टेस्ट
initial test schedule for PMA long course, online test, interview test, verbal test टोटल होंगे यहाँ पे 90 MCQs लिखे हैं। अभी कितने हो गए हैं आजकल जो होते हैं, कितने मैंने बताए थे? वर्बल कितने होते हैं? 96। अभी आपने 6 ज़्यादा कर दिए उन्होंने, 6 क्योंकि अभी कंपटीशन टफ हो गया, 6 क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं। तो 96 और 30 मिनट टाइम होगा वर्बल का, 96 और मिनट आपका कम है, 83 है AFNS का, 83 या 88। तो लॉन्ग कोर्स का 96 वर्बल, और क्वेश्चन कितने होंगे इसमें, टाइम कितना है 30 मिनट्स। ये आपकी इस्लाह के लिए दोबारा मैं बता दूं, मिस्टेक हो गया हमसे। वर्बल टेस्ट होंगे 84, वर्बल टेस्ट कितने हैं 84 और टाइम होगा 30 मिनट्स। इस तरह नॉन वर्बल टेस्ट होंगे टोटल 64 और टाइम होगा 30 मिनट्स। टोटल मिला के 148 में जो पासिंग है वो कितने 95 क्वेश्चन ठीक करने हैं आपने। 95 क्वेश्चन ठीक का मतलब ये है कि आपने 65% नंबर आपने लेने हैं उसमें पासिंग के लिए, क्राइटेरिया ये है। इसी तरह जो एकेडमिक टेस्ट हैं वो टोटल होंगे क्वेश्चन 50, कितने होंगे 50 में, और टाइमिंग उसकी होगी 30 मिनट्स। और टोटल जो पासिंग आपने करने हैं वो है 42%। 42% का मतलब है कि 21 क्वेश्चन अगर ठीक है तो आप पास होंगे। तब लिखा होगा कंग्रेचुलेशन, अदरवाइज लिखा होगा सॉरी, ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए वो ट्राई पर, इसके बाद जब हो जाएगा तो फिर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट मैंने आपको बता दिया पीछे वाला, और कितना है, कितनी टाइमिंग्स हैं, 2 मिनट्स उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इस पर बात मैंने पिछली वीडियो में की हुई है। फिर मेडिकल टेस्ट, हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट, मिनिमम हाइट फॉर मेल्स, ठीक है 5.4 या 5 फुट और 4 इंच मेल के लिए, एंड फीमेल 5.2, ठीक है, ये इसका होना चाहिए BMI के मुताबिक। फिर इसका निकल आई साइट टेस्ट, 1 मस्ट बी एबल टू सी प्रॉपरली विद ग्लासेस, AFNS के लिए 5 फुट है सब, ये भी देख लें। जनरल सर्जिकल एग्जामिनेशन होगा पूरा बॉडी का, फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, आगे मेडिकल टेस्ट होंगे। इसके बाद फिर इंशाल्लाह आपका होगा, मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पे मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हैं। इसके लिए लेक्चर नंबर आपने 16, लेक्चर नंबर 32, लेक्चर नंबर 36 इनको ज़रूर सुनने हैं। इसके अलावा बाकी मैंने 2-4 लेक्चर और दिए हुए हैं इंटरव्यू पे, और प्रैक्टिकल इंटरव्यू हमने इधर प्रैक्टिस भी किया, डेमो दिया था, तो वो लेक्चर भी आप सुन लेंगे। जब आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा नेशनल सेंटर से, फिर आपको फॉर्म देंगे ISSB के, वो इशू करेंगे, ठीक है। सक्सेसफुली कैंडिडेट्स हु पास द इंटरव्यू आर गिवन ISSB फॉर्म्स ऑन द सेम डे ऑफ इंटरव्यू, विच दे विल हैव टू, इसके अंदर क्या have to fill and submit accordingly. Submission of ISSB forms. Interview forms must be filled with valid information along with all the supporting documents as mentioned on the ISSB form, and it must be submitted within 2 days of issue date. However, you can submit it when you feel like it. अब हम बात करेंगे आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है इनिशियल टेस्ट की। सबसे पहले करनी है फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन, डेली रनिंग फॉर पासिंग 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स, पुशअप्स 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, सिटअप्स 20 रेपिटेशन, यहाँ 15 है तो 20 रेपिटेशन 2 मिनट्स, चिन-अप्स 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, डिच क्रॉसिंग 7.4 by 7.4 with डेप्थ ऑफ 4 फीट। ये आपने डेली फिजिकल प्रिपरेशन करनी है, डेली रनिंग करनी है। और बेहतर टाइम मैंने बताया कौन सा टाइम है, सुबह का टाइम और शाम का टाइम। सुबह अगर आप यूनिवर्सिटी जाने की देर होती है तो शाम के वक्त असर के बाद आप मगरिब से पहले
جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے, اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے آپ نے, اس طرح سورج نکلنے سے پہلے پہلے بہتر ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے جو ٹائم ٹھنڈا ہوتا ہے, اس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے آپ رننگ کر لیں. اور ڈیلی جس طرح آپ لوگوں کی فزیک ہے, فزیکل فٹ ہے ماشاءاللہ, تو آدھا گھنٹہ بھی آپ کریں گے تو فٹنس ہو جائے گی. لیکن ڈیلی اگر 1 مہینہ کر رہے ہیں, کویشچن بچے آخر میں کریں سر, جو کویشچن آخر میں ٹائم میں دوں گا. نیکسٹ آتا ہے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ پریپریشن وربل نان وربل. میں بتایا کہ یہاں کون سی ویب سائٹ ہے آپ نے پریپریشن کرنی ہے, pak1.pk. اس کے علاوہ بکس, جو میری بک ہے وہ بھی خرید لیں, نوٹس ہیں وہ بھی خرید لیں آپ, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ پریپریشن آپ نے کرنی ہے. پھر ایکڈیمک ٹیسٹ, کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, اسلامک نالج, اسپیلنگ مسٹیک کوئی مسئلہ نہیں. پھر آگے کرنٹ افیئرز, جنرل اویئرنیس اباؤٹ ورلڈ میپ, سائنس اینڈ میتھس نالج, کیپیٹلز. اس میں پھر انگلش کا نالج بھی ہونا, انگلش کے کویشچنز, میتھس کے کویشچنز وہ ہو چکے, پاکستان افیئرز اینڈ جی کے. پھر آگے انٹرویو ڈریسنگ, اس سے بات ہو چکی, آپ نے اچھا ڈریس آپ اوکے جانا ہے, کیسا ڈریس پہننا ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے. انٹروڈکشن آپ نے انگلش میں کروانا ہے, بہترین ٹو دی پوائنٹ. اور انٹروڈکشن میں آپ نے بتانا ہے مائی نیم, نیم, فادر آکوپیشن, میٹرک کہاں سے کی, کتنے % مارکس ہیں میٹرک میں, FAFSC کدھر سے کی ہے, کتنے % مارکس, ادارے کا نام, اور یہ شارٹ کٹ آپ کا, اور کتنے بہن بھائی ہیں وہ بتائیں گے. I have 2 brothers 3 sisters, جتنے بھی ہیں. I have کہیں گے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو کاؤنٹ نہیں کرنا, We have کہیں گے تو پھر کاؤنٹ کرنا ہے. I کا اپنا بھائی تو نہیں ہے نا آپ, اگر 3 بھائی ہیں آپ کے تو آپ کے ساتھ 4 ہیں, تو پھر آپ کہیں گے I have 3 brothers. سمجھے یہ بات. اس بچہ نے اس دن بلایا میں, تو وہ اپنے آپ کو بھائی بنایا ہوا تھا اس نے, I have 4 brothers. میں نے کہا پھر آپ 5 ہوئے نا, کہتے نہیں 4 ہیں. پھر I لگایا تو پھر تو آپ 3 کہو گے نا یار. نیکسٹ آ گیا, ڈریسنگ. انٹروڈکشن کے بعد آگے کانفیڈنس چیک کیا جاتا ہے آپ کا کہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں, اور ٹروتھ فلنس کتنے ہیں آپ, اور اسپیکنگ پاور جس پہ بات ہو چکی ہے. یہ آلریڈی ہو چکا. جی آپ آ جائیں, کس کا نمبر ہے, آپ بچے آ جائیں, اپنا ٹاپک بتائیں اور ساتھ آپ نے اونچا بولنا ہے. اچھا, میرا نام عمیر حسن ہے, اور میرا جو ٹاپک ہے کہ زمانے کے انداز بدل رہے ہیں, کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ بدلنا چاہیے, اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. کہ آج کل کے زمانے میں یعنی کہ ایجوکیشن دن بہ دن ایڈوانس ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ پہلے جو تھا نا پاکستان میں زیادہ اردو کی تعلیم دی جا رہی تھی, لیکن جس طرح آج کل کے زمانے میں زیادہ فوکس انگلش پر دیا جا رہا ہے, اور ہر اسکول وغیرہ کالجز وغیرہ میں انگلش پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی اسی طرح انگلش کی طرف زور دیا جا رہا ہے کہ یہ انگلش میں دنیا میں زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے. اور اسی طرح آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی زیادہ سے زیادہ ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی کہ پہلے 2G کا زمانہ تھا, نہ سوشل میڈیا تھی, نہ کوئی چیز تھی, لیکن آج کل کے زمانے میں دیکھیے 4th جنریشن تک پہنچ چکا ہے. لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ 5G بھی آ رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا جو ہے, یعنی کہ پہلے زمانے میں فیس بک وغیرہ نہیں تھا, یا واٹس ایپ یا کوئی چیز تھی, یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ وغیرہ اتنا مشکل تھا. لیکن آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ایک کلو میٹر بندے کو ہر خبر نہیں مل سکتی. اور اسی کے ساتھ آج کل کے لوگوں کا جو لائف اسٹائل ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ پہلے لوگ جو تھے وہ سادے تھے, اور آج کل کے زمانے میں جو لوگ رہن سہن, ان کا رہن سہن اور اوڑھنا بچھونا, یعنی کہ سب کچھ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. تو میرے اندازے کے مطابق یہ زمانے کے انداز بدل رہے, لیکن ہمیں بھی زمانے کے ساتھ بدلنا چاہیے. گڈ, شاباش, بیٹھ. ابھی انٹرویو کی بات دوبارہ میں اس کو انٹروڈکشن جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر, ایکسپیکٹڈ انٹرویو کویشچنز,
जो एक्सपेक्ट किया जाता है एक इंटरव्यूअर से कि किस तरह के क्वेश्चन वो कर सकते हैं, ये आप लिख नहीं सकते हेडिंग इसकी। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन, एक पर्सनल जो फाइल बनाएंगे उसमें अपना इंट्रोडक्शन बेहतरीन मुझे चेक कराना है आपने कैसे आप कर रहे हैं। आपको कब है नाइला? कल है, अल्लाह खैर का टेस्ट ऑनलाइन होगा ना इधर, पहले आपका भी है, आपने नहीं दिया, आपने नहीं अप्लाई किया 16 को, आपके साथ और किसके हैं? चलो देखते हैं क्या आपने क्या परफॉर्मेंस दे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, ये आपको पता होना चाहिए, आपके नाम का मतलब पूछा जाता है अक्सर। फिर पूछे जाए कास्ट एंड सेक्ट, आपकी कास्ट जिस तरह मेरी कास्ट है, पहले तो सेक्ट पूछा जाएगा ना, शिया है या सुन्नी है, ठीक है, सेक्ट होता है फिरका। कास्ट फिर मेरे पूछी जाएगी कि आपकी कास्ट क्या है, इस तरह मैं मेरे से पूछे सेक्ट क्या, मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी बताऊँगा, और साथ मेरे से पूछेंगे कि आपकी कास्ट क्या, तो मैं सैयद हूँ। समझिए ये बात। फिर सैयद में फिर सब कास्ट होती है, सब कास्ट फिर कौन सी है कि कौन सी सैयद, कौन नकवी हैं, कौन से सैयद हैं, तो नहीं अगर पूछेंगे तो, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी आपने करके जानी है, पता होना चाहिए। एक बच्चा उसे पता ही नहीं है, नाम का मतलब ही नहीं आता, तो क्या अपना नहीं पता तो उसको दूसरे का क्या, पाकिस्तान का पता होगा। फिर आपने क्वालिफिकेशन के बारे में ब्रीफ याद, रोल नंबर तक याद रखने हैं। मैट्रिक का नंबर भी आपको, रोल नंबर याद होना चाहिए। आपको मैट्रिक के टीचर्स भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश कौन पढ़ाता, उर्दू कौन पढ़ा, टीचरों के नाम आने चाहिए। इतना ज़हन तो कोई होना चाहिए बंदे को, टीचर भूलना नहीं चाहिए। इसी तरह FA में, FSC में जो आपके टीचर्स हैं आपके सब्जेक्ट के, वो भी नाम आने चाहिए उनके। फिर आपका बेस्ट टीचर, उसकी खूबियाँ खूबियाँ, टीचर की खामियाँ नहीं करनी। बेस्ट फ्रेंड आपका, उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ, इस तरह अपने खूबियाँ खामियाँ ये याद होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में फिर FA इदारे का नाम, मैट्रिक के इदारे का नाम, जिस इदारे से बोर्ड का पता हो, ये इसका बोर्ड फेडरल था, आपने किस बोर्ड से किया है। तो क्वालिफिकेशन ना सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन, फादर की क्वालिफिकेशन की पता होना चाहिए। इस तरह बहन भाइयों की क्वालिफिकेशन का भी आपको पता होना चाहिए। फिर सोचना नहीं है, इस तरह सोच रहे हो, फटाफट जवाब देने आप। फिर आगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, इसके बारे में आपने बताना है कि आजकल क्या पढ़ रहे हो। यूनिवर्सिटी में बताना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। ये साथ से लिखो, चाहिए इस तरह याद नहीं रहेगा आपको, साथ से लिखें। और या ये लेक्चर नंबर कौन सा ये चल रहा है, ये 103, लेक्चर नंबर 103 आप सुन लीजिएगा। ये तो लेक्चर नंबर 32 है ना, उसी की स्लाइड में दोबारा ही कर रहा हूँ आपके सामने। फिर है वाई यू ज्वाइन पाक आर्मी, ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में आपने टेस्ट देने जा रहे हैं तो क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बारे में ऐसा जवाब देना चाहिए जो नेचुरल है, जो आपके हवाले से हो। वो जवाब नहीं जो किताबों में रटा लगा के या मुख्तलिफ अकेडमी में आपको रटे लगवाए जाते हैं, और फिर वो रटा रटाया जवाब, बनावटी जवाब नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आप एक्चुअल हैं, आपकी असल पर्सनैलिटी, हर एक का जवाब अलग होना चाहिए। एक ही जवाब मैं मुजाहिद बनना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, बल्कि फिल्मी डिलाप आपने नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअल जो है पाकिस्तान की आर्मी की रिस्पेक्ट है। इसलिए अगर कोई ठीक है और कोई आप आंसर अच्छा दे सकते हैं तो आप दें। व्हाट इज़ योर मदर टंग, अपनी वालदा की ज़बान कौन सी है। पश्तो है तो पश्तो बताएंगे, इस तरह आप बताएंगे। वालिद की जो मादरी ज़बान है, वालिद साहब की, ठीक है, वो आपने बताना है। आपकी मादरी ज़बान कौन सी है, कि आपकी घर में कौन सी ज़बान बोलते हैं, पीछे नस्ल कौन सी चल रही है। इस तरह वालदा की ज़बान, उनकी मादरी, वालिद की कौन सी है, दोनों की एक सेम है तो फिर सेम है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसके वालिद की मादरी ज़बान कोई और होती है, वालदा की मादरी ज़बान कोई और होती है, वो भी पता होना चाहिए। तो बताएंगे मादरी ज़बान पश्तो है ना, मदर टंग मादरी ज़बान। फिर आगे एक्सपेक्टेड इंटरव्यू, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ योर वेट, हाइट, एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये आपको अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि आपका वेट कितना है एग्जैक्ट उस दिन तक। हाइट, एक अच्छा जो है ना कैंडिडेट, अगर उसकी उम्र 18-19 साल है तो उसका वेट 60-65 इतना काफ़ी होते हैं। मेल की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल की 50-55 तक इतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा ओवर वेट होगा तो अच्छा नहीं है, पर्सनालिटी पे असर होता है। वज़न कम करो अपना,
80 आपका 80 kg आपका वज़न है और उम्र आपकी 18 साल है, क्या अच्छे लगोगे? नेक्स्ट आ गया कन्वर्ट योर वेट इनटू पाउंड्स। एक क्वेश्चन किए जाते हैं कि अपना जो वज़न है पाउंड में कन्वर्ट करें। इस पर फार्मूला मैं आगे बताऊंगा आपको, नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर आगे कन्वर्ट योर एज इनटू डेज, उसी टाइम पूछेंगे अब क्विकनेस चेक करने के लिए कि कैसे कितने क्विक है। ये आपको आने चाहिए पहले से करोगे तो अच्छा है, उधर कंफ्यूज नहीं होंगे आप। फिर आगे गुड एंड बैड क्वालिटीज़, कि आपका स्ट्रांग एरिया कौन सा यही पता हो, वीक एरिया कौन सा है, और फिर क्वालिटीज़ का पता होना चाहिए कि आप में ये खूबियाँ बड़ी अच्छी खूबियाँ हैं। अच्छे प्लेयर हैं फुटबॉल के तो आपको पता फुटबॉल के बारे में पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपको पता ही कुछ नहीं। फिर आगे हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद आ गया मैट्रिक एंड इंटर नंबर्स विद परसेंटेज, बात हो चुकी है। फिर आ गया मैट्रिक इंटर रोल नंबर्स। फिर आ गया नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। फिर आ गया नेम ऑफ बेस्ट टीचर, नेम ऑफ बेस्ट फ्रेंड विद रीज़न। चलो ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ ना, ये स्ट्रांग एरिया एंड वीक एरिया ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रांग एरिया, एक बंदा स्पीकर है, उसका स्ट्रांग एरिया ना स्पीच अच्छी कर लेता है। एक है वीक एरिया, वो बोल नहीं सकता। ये स्ट्रांग एरिया, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, एकेडमिक्स में मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता है, बहुत कोई क्या फार्मूला जहन काम करता है, जहीन है वो, उसका स्ट्रांग एरिया है। एक प्लेयर बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी कोई ना कोई जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है, लोग उसको सराहते हैं। नेक्स्ट आ गया फेवरेट सब्जेक्ट, क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। फिर आप अपना जो सब्जेक्ट होगा उस पर कमांड होनी चाहिए, फेवरेट बताएंगे। फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स फेवरेट है तो आपको हाइपरबोला पैराबोला स्टैटिस्टिक्स के जवाब भी आना चाहिए जी। नेक्स्ट आ गया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें बात हो चुकी है मैंने, उनकी डिटेल। नेक्स्ट आ गया फेवरेट पर्सनालिटी विद रीजन, कि पर्सनालिटी आपकी फेवरेट कौन सी है, और इसमें फिर रीजन भी देना है कि ये रीजन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है इंटरव्यू में, क्यों नहीं हो सकता। देखो इसमें फिर नेक्स्ट आ गया विच न्यूज़पेपर यू रीड, कौन सा आप अखबार पढ़ते हो। अगर आप अखबार नहीं पढ़ते तो आज से पढ़ना शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें पढ़ना, स्पेशली जो बच्चे अभी ICD के लिए जा रहे हैं। आप लोग न्यूज़पेपर पूछे, राइटर पूछते हैं। अभी उस दिन मेरे साथ कौन था उधर। आज का मेरा टॉपिक है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है या नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी है ये मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आज अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो आबादी है वो है 22 करोड़। पाकिस्तान का जो बर्थ रेट है वो 3.7% बढ़ी है। अगर इसी तरह आबादी आगे बढ़ती गई तो हमारे लिए जो मसाइल हैं वो बढ़ते जाएंगे। अभी अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जो है वो काफ़ी मतलब बेरोजगार हैं, उनको मतलब जो मसाइल हैं उनके हल नहीं हो रहे। जो पाकिस्तान में जो मसले हैं उससे कई ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी है। देखा जाए तो कुछ महीने 2 महीने 6-7 महीने पहले एक मुहिम चली थी कि वो चलाई थी साबिक चीफ जस्टिस ने कि छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, बच्चे 2 ही अच्छे। अगर देखा जाए तो इससे अगर हम इस मुहिम को अपनाते, क्योंकि देखा जाए तो वो 1-2 महीने चली थी, उसके बाद फिर सब कुछ ख़त्म हो गया था। अगर ये मुहिम आगे आती तो लोगों में अवेयरनेस आती। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे जो पठान कबाइल, जो पठान कबीले के लोग हैं उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी हैं। जैसे पंजाब हो गया, वहाँ पे अवेयरनेस बहुत है, वहाँ पे लोग मतलब इतने वो है, मतलब उनको समझ आती है। अगर देखा जाए तो हमारे पठान के तो इनकी जो वो होती है वो बहुत ज़्यादा जो फैमिली होती है इनके। एक मैं अखबार में पढ़ रहा था तो एक था पंजाबी, नाम मुझे नहीं पता, तो उसकी 4 बीवियाँ थी, 93 उसके बच्चे थे, उसमें से तकरीबन 42 गर्ल्स फीमेल थी और बाकी बॉयज़ थे। और वो कहना था कि मैंने 100 पूरे करने, सेंचुरी मारनी है।
ایک 2 بیوی اور مطلب شادی کروں گا اور 6 بچے اور پیدا کروں گا تو میں چین سے مانوں گا. دیکھیں اگر وہ اس طرح وہ اگر یہ سوچتا ہے تو وہ آگے اس کو چاہیے کہ یہ مطلب اگر بچے پیدا کر رہا ہے تو آگے اس کو پڑھنا نہیں چاہیے اس مستقبل کا کہ میں نے آگے اب ایک بندہ ہے تو یہ پورے اس میں کیسے وہ کرے گا پوری کرے گا ان کے جو مسائل ہیں اب اتنی بڑی فیملی ہے. اب اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو میری فیملی میں تقریباً 50 ہیں. جوائنٹ فیملی ہے 50 بہن بھائی ہیں. نو سر پوری فیملی جوائنٹ فیملی 50 ہیں. تو اگر ہمارے یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ جوائنٹ فیملی میں جو مسئلے ہیں وہ اس میں اتنے نہیں ہوتے. تو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے کہ ہم جب تک اس پہ عمل نہ کریں گے اس مہم پہ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اب اگر دیکھا جائے تو چائنا وہ ٹھیک ہے بس 2 منٹ اور. اچھا نیکسٹ آ گیا فیوریٹ کلر. فیوریٹ کلر آپ کو کون سے کلر سے بھی ایک بندے کی پرسنالٹی سائیکالوجسٹ جج کرتے ہیں. پھر آ گیا ایڈیٹر آف فیوریٹ نیوز پیپر. اس کے ایڈیٹر کا نام اور جب بھی نیوز پیپر پڑھتے ہیں اداریہ پڑھنا چاہیے. اداریہ جو ایڈیٹر لکھتے ہیں نا اداریہ وہ ضرور پڑھا کریں. پھر نیکسٹ آ گیا فیوریٹ رائٹر. آپ کا رائٹر کون سا فیوریٹ ہے؟ شاعر ہے یا نثر نگار ہے انگریزی کے اردو کا جو فیوریٹ ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پھر واٹ از یور فادر سیلری. آپ ابو کی تنخواہ کتنی ہے. پھر آ گیا فیوریٹ گیم. آپ کون سی گیم کھیلتے ہیں؟ جو بھی آپ گیم ایک گیم ضرور بتانی ہے آپ نے اور کھیلنی بھی چاہیے. ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان نشان حیدر. پھر چیف آف آرمی اسٹاف کا نام. پھر DGISI DGI SPR نیم یہ آپ کو آنے چاہیے. جی ہاں. پھر آنا چاہیے نیکسٹ آپ کو ڈیفینس منسٹر. جی ڈیفینس منسٹر کا نام آنا چاہیے. پھر CJCSC چیف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود ایاد. نیکسٹ آنا چاہیے CO اسٹینڈس فار. CO کیوں کس کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کمانڈنگ افسر. پھر آگے نیکسٹ چیف آف ایئر اسٹاف اس کا نام آنا چاہیے. پھر ایئر چیف آف انڈین آرمی. یہ لسٹ آف آپریشن ایوارڈ کی لسٹ یہ پتہ ہونی چاہیے. آگے آئے گی ساری. پھر آگے نیکسٹ لکھ لو یہ اپنے ساتھ یا آپ نے نیٹ سے بھی لینے ہیں مجھے دکھانے بھی ہے کہ آپ نے خود بھی کچھ کرنا ہے. نیکسٹ آ گیا نان آپریشن ایوارڈ. یہ آپریشن ایوارڈ کون سے ہوتے ہیں نان آپریشن ایوارڈ کون سے ہوتے ہیں. نیکسٹ آ گیا نشان حیدر. نشان حیدر کتنے لوگوں نے لیا؟ 11 لوگوں نے لیا. ان کے نام سارے آنے چاہیے. پھر آپ کے نیبرز کنٹریز پاکستان کے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب کون سے ممالک ہیں اور کون سے نیبر ہیں. پھر آنا چاہیے ریورز آف پاکستان کے جو دریا ہیں. بلوچستان میں کتنے دریا ہیں؟ ٹوٹل دریا پاکستان میں کتنے ہیں؟ بڑا دریا کون سا؟ لمبائی چڑھائی سارا ہر چیز پتہ ہو. پھر آگے ڈیمز آف پاکستان کے ڈیم. پہلا ڈیم کون سا ہے؟ دوسرا مشہور ڈیم کتنے ہیں؟ بہت سے ڈیم ہیں. ٹھیک ہے آپ کو ان کے پتہ ہونا چاہیے. پھر آنا چاہیے کرنٹ منسٹرز اور کرنٹ منسٹر کی پوری ایک پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے. پھر آ گیا چیئرمین HEC چیئرمین اسٹیٹ بینک چیئرمین FBR چیئرمین HEC چیئرمین اسٹیٹ بینک چیئرمین FBR. کیا پوچھیں؟ نہیں پورے منسٹر فیڈرل منسٹرز جی اپنے پاکستان کے آنے چاہیے آپ. پھر نیکسٹ آ گیا ٹوٹل ایریا آف پاکستان کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے لے جائیے. نیکسٹ آ گیا ٹوٹل ایریا آف پاکستان. پھر LOC کیا ہوتی ہے؟ لائن آف کنٹرول. اس کی لمبائی کتنی ہے سمجھائیے اس کے بارے میں نالج. پھر واٹ از ٹو نیشن تھیوری جو سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹو نیشن تھیوری 2 قومی نظریہ اس کے بارے میں پوری اس کی ہسٹری ہر چیز پتہ ہونی چاہیے. اچھا واٹ از ٹو نیشن تھیوری 2 قومی نظریہ ڈیٹیل کے ساتھ پتہ ہو. پھر ہائٹ آف سیاچین گلیشیئرز اینڈ K2 ان کی ہائٹ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو. پھر GT روڈ کی لمبائی GT روڈ کی ہسٹری کس نے بنایا؟ کابل سے لے کے دہلی تک کتنی لمبائی ہے اس کی؟ شیر شاہ سوری نے. پھر آ گیا UN اسٹینڈس فار. UN کا مطلب یونائٹڈ نیشنز. پھر UN کے ادارے. پھر ہیڈ کوارٹرز مختلف ہیڈ کوارٹرز سیکٹری جنرلز مختلف اداروں کے سیکٹری جنرلز ان کا پتہ ہونا چاہیے.
फिर इसके अलावा नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स मुख्तलिफ ममालिक के, फिर डिफेंस मिनिस्टर्स मुख्तलिफ ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स का पता हो, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर अहम होते हैं और फॉरेन मिनिस्टर अहम होते हैं, इसका पता होना चाहिए। फिर एब्रीविएशंस, मुख्तलिफ एब्रीविएशन पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप बेशक मत दो टेस्ट, फेल होने के लिए देना तो दे दो। फिर आ गया इदारे कौन कौन से, यूएनओ, यूएनएचसीआर, यूनिसेफ, सीटीबीटी, जीटीआर, नेटो, ओपेक, नादरा, वासा। ये ना सिर्फ आपके इदारों की पूरी हिस्ट्री पता हो, कब बना है, इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, किस जगह पे है, इसका क्या फॉर्मेशन क्या है, इसका रोल क्या है, क्यों ये बनाई गई है, इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग आपको नेट से मिल सकती है। गूगल में जाएं वहाँ से, और बाकी आने वाले लेक्चर आप सुनते रहें, वहाँ से भी आपको हम इंशाल्लाह गाइड करेंगे। जी आप क्या पूछें? टोटल ममालिक 6 मुल्क है ना, तो 6 ममालिक के 6 सारे याद होने चाहिए आपको। ये सामने यहाँ लिखी हुई हैं, कैपिटल भी लिखी है, हर चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट आ गया करेंसी, ममालिक की करेंसी पता होनी चाहिए आपको ममालिक की। फिर कैपिटल्स, मैंने बताया आपको कैपिटल्स, माल्टा का कौन सा कैपिटल है, कल बताया था। ये तो हालत है आपकी यार, 24 घंटे में भूल जाते हैं। माल्टा का कैपिटल कौन सा है, वालेटा बताया था ना। फिर कहते हैं हमें गुस्सा करते हैं आप, तो अजीब सारे कैपिटल। जर्मनी का कौन सा कैपिटल है, बर्लिन। म्यूनिख पहले था, म्यूनिख, ये बर्लिन है। जापान का कौन सा है, टोक्यो। चीन का कौन सा है, बीजिंग। बीजिंग का पुराना नाम क्या है, पीकिंग। और ये 8वीं क्लास के बच्चे जो जाते हैं ना कैडेट कॉलेजेस के लिए, उनको तैयारी कराई जाती है, उस लेवल की बातें हैं। उनसे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। कैपिटल आपने सारे याद करने हैं। कैपिटल के लिए आप नेट से लें, या कैपिटल के मैंने पूरा आपको ग्रुप के अंदर सेंड किए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो रोज़ पढ़ो तो याद होगा। फिर आ गया हिस्ट्री क्वेश्चंस, हिस्ट्री के नॉलेज, हिस्ट्री का भी आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री पाकिस्तान की हिस्ट्री, मुसलमानों की हिस्ट्री, मुगलिया सल्तनत। मैंने आपको एक सेंड की थी हिंदुस्तान की हिस्ट्री हुकूमत के हवाले से, होरी से लेके अभी मोदी तक, वो पूरा उनके ड्यूरेशन तक मैंने सेंड किए थे। अगर किसी के पास हो जहमत करें, उसको पढ़ो। खानदान गौरी का पहला बादशाह कौन सा था, फिर दूसरा, तीसरा, कितनी ड्यूरेशन क्या, फिर तगलक आया, फिर खानदान मुगलिया मुख्तलिफ फिर चलते रहे सेंटर। लोधी खानदान आया, उसकी फिर बाद में फिर मुगलिया आ गया, समझ आई। फिर इनके बाद ये लोग आ गए पार्टीशन के बाद। इनकी हिस्ट्री सारे पता होना चाहिए। फिर मैथ्स के क्वेश्चन किए जाते हैं। मैथ्स के 10 नंबर के क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में होते हैं, चाहे आपने मैथ्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपने टेस्ट में ये पूछे जाते हैं। हाइपर बोला, पैरा बोला, फिर फार्मूलाज मुख्तलिफ वो पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फिर आपके नेक्स्ट मैंने बता दिया, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर सामने शो हो रहा है। अगर किसी ने स्टूडेंट ने पूछना है क्वेश्चन, आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो लिख लें, 0335 9691 613। सबके पास है मेरा नंबर। व्हाट्सएप असल में वो थोड़ा मैंने बताया मसला, ठीक है। आप फिर आप व्हाट्सएप ना करें, फिर आप मुझे कॉल किया करें। आप लोग सुनने वाले भी व्हाट्सएप की बजाय मुझे, अगर किसी को नोट चाहिए तो मुझे कॉल पे रब्ता करें। व्हाट्सएप में पढ़ता नहीं हूँ, बहुत हज़ारों स्टूडेंट हैं, 100 तो मेरा ग्रुप है सिर्फ व्हाट्सएप पर, तो हर एक का मैं पढ़ता नहीं हूँ मैसेज। इसलिए आप कॉल कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है। कॉल का टाइम क्या है, कॉल टाइमिंग 9 से 11 तक मेरी क्लास होती है। इस दौरान आप कॉल नहीं कर सकते, ज़ाहिर है मैं अटेंड नहीं करूँगा मैं। इसके बाद शाम के वक्त आप कॉल करें, बेहतर टाइम है नमाज मगरिब की बात करें कॉल। अभी आप अपना टॉपिक बताओ और आप अपने स्पीच शुरू करें। बिफोर स्टार्टिंग ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है फॉर स्पीच, तो अगर कोई कमी पेशी हो जाती है तो एक्सक्यूज़ मी। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद हसन है और आज का मेरा टॉपिक है तालीम का मकसद किरदार की तकमील है या नौकरी का हसूल। मेरा ख्याल है कि तालीम का मकसद हमेशा किरदार की पुख्तगी होनी चाहिए, ना कि नौकरी का हसूल।
یہی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اور وہ قومیں جو کہ ہمیشہ پیسوں کی لالچ میں اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، وہ ہمیشہ تباہ اور برباد ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کامیاب قومیں وہی ہیں جو کہ کردار کے حوالے سے ہی اچھی ہوں۔ اور لوگوں کی بھی اسی طرح مثال ہے کہ اگر ایک انڈیویجول انسان اپنے کردار کو بہتر بنا لیتا ہے اور تو اس سے اور باقی لوگوں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اور اسی طرح پورا معاشرہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے اور ترقی کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی قول ہے کہ یہی حدیث ہے کہ علم کا حصول ہر انسان پر فرض ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم کو حاصل کریں، لیکن اس نیت سے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ مسلم کا ارشاد بھی ہے یہی ہے کہ میں ٹھیک ہے، گڈ شاباش، چلو آخر میں ہم دعا مانگیں گے، دعا کے لیے یاد بلند کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں پہ کرم فرما دیں۔ یا اللہ، ایک مشن کے ساتھ جینا نصیب فرماؤں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی، اور ایک مشن ہونا چاہیے زندگی کا، اور اس مشن کے تحت جینا نصیب فرما دے گی۔ اور مشن زندگی کا لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی تربیت ہو اور لوگوں کی خدمت ہو، تو یہ زندگی کا مشن ہے ہمارا۔ اسی مشن کے تحت ہمیں زندگی کی جتنی سانسیں رہتی ہیں وہ سانسیں لینا نصیب فرما دے گا۔ لوگوں کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہمارے اندر ہے، اس جذبے کو مزید پروان چڑھا دے گا، اور مشن کے ساتھ جینا نصیب فرماؤں۔ کوئی نہ کوئی زندگی کا مشن ہونا چاہیے آپ سب کے، اس مشن کے ساتھ جئیں گے تو زندگی کا لطف آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ زندگی کو کسی مشن کے تحت جینا نصیب فرما دینا، ہمارے اندر جذبہ ہو، جذبے کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ کوئی نہ کوئی منزل ہونی چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اچھا ایسا مشن ہونا چاہیے جو نہ صرف ملک پاکستان کے لیے بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے وہ مشن ہو، اور اس کے لیے پوری ملت کو فائدہ ہو۔ یا اللہ، ہم دعا مانگتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے جو مسلمان مصیبت زدہ ہیں، پریشانی کے شکار ہیں، اور خاص جو ہمارے مسلمان کشمیر کے ہیں، جن پہ ہندوستان نے، کافروں نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نجات دلا گیا ہے۔ یا الہی، مسلمانوں کو اور کشمیری مسلمانوں کو جلد از جلد کافروں سے، ظلم و بربریت کرنے والوں سے نجات دلا دے۔ یا الہی، ان کو آزادی نصیب فرما۔ یا الہی، کشمیر جلد از جلد آزاد ہو جائے۔ یا الہی، کشمیر کو آزاد فرما۔ ہندوؤں سے، جو ہندو کافر ہیں، انڈین آرمی جو ظلم و ستم کر رہی ہے کشمیری مسلمانوں پہ، یا الہی ان سے نجات دلا دے۔ یا الہی، کافروں کو ہلاک کر دے۔ یا الہی، کافروں کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا الہی، یا الہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کشمیری مسلمانوں کو فتح نصیب فرما۔ جو مسلمان ہماری بہنیں اور جو مسلمان بھائی کشمیر میں کافروں کے ہاتھوں یا الہی تباہی کے شکار ہیں، زندگی اجیرن ہوئی ہے، ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یا الہی، یا رب العزت تمام ملت اسلامیہ کے تمام ممالک کو متحد فرما دیں، کافروں کو تباہ کر دیں۔ یا الہی، متحد ہو گئے کشمیری مسلمانوں کو ان کی مصیبت سے نجات دلائیں۔ جتنے ہمارے حکمران ہیں، یا الہی ان کے اندر اتفاق کا جذبہ پیدا فرما دے، اور متفق ہو گئے یہ کشمیر کو آزاد کرائیں۔ یا الہی، اور جلد از جلد کشمیر کے مسلمان اپنی مصیبت سے نجات حاصل کر سکیں۔ یا الہی، خاص مدد فرما دے، ایسی مدد فرما جو تو نے بدر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، صحابہ کرام کی مدد فرمائی، ایسی مدد فرما، نصرت فرما دے یا الہی مسلمانوں کو، اور کشمیر کو جلد از جلد چھٹکارا دلا مصیبتوں سے۔ یا الہی، جو شہید ہو گئے ہیں مسلمان بھائی ہمارے کشمیر میں، یا الہی ان کے درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا الہی، اور ان کا جذبہ جو ہے، یا الہی ہم دیکھتے ہیں اسلام کی تڑپ ہے، اسلام کا جذبہ ہے، یا الہی اس میں مزید پروان چڑھا ہے یا رب العزت، اور ان کو مزید ترقی عطا فرما، اور مصیبت سے نجات دلا یا الہی، اور ہدایت دے کافروں کو، جو کافر ظلم و بربریت کا بازار گرم کی ہوئی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے کافر ہیں، چاہے انٹرنیشنل لیول کے کافر ہیں۔ یا الہی
ان سب کو تو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو تباہ و برباد فرما دے یار، آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.